Glory belongs to supernatural wonder working God. Hallelujah. My dear friends, this is Evangelist by Joseph Rajkumar from India, from the Light in Darkness Gospel Center, India. All right. And we have been doing various live evangelism updates for the last several years. All right. It's reached almost 100 live evangelical updates in this right here from the Facebook live evangelism, from the other account also. Thank you all. Many videos has reached some videos reached up to almost 11,000 views. Some videos 8,000. Some videos 5,000. Right. Some videos suddenly I'm seeing that number. It has reached to more than 6,000, 7,000, 8,000 views. Again, it is showing 1,000, 2,000. It is decreasing the number. I don't know how it is happening. Maybe this Facebook account, which is becoming more popular everywhere, being kept in limit by some unseen individuals, but I am least bothered about those kind of restrictions, because the Bible, let us trust the Bible. Bible says, God has given a warning to this world, touch not my anointed one. రైట్, నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టవద్దు అని చెప్పి దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాడు. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ వార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, డు నాట్ టచ్ మై అనాయింటెడ్ వన్. నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టవద్దు అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ ద అనాయింటింగ్ which we are carrying in our hearts, which is from God's kingdom. So the people in this earthly kingdom may not be able to understand the power of God, but that should not be our problem. Let them not understand, let them understand, let them come to understand. Anything in this world should not affect our joy, which is coming from the God's kingdom. So let us trust the process of God, how God wants to deal with those who are trying to touch us. See, the touching in the sense, it's not only the physical touch. There are people with evil agendas try to touch your career, try to touch your reputation. They may try to touch your devotional life. They may try to touch your finances. But our hope is, God has given a warning, touch not my anointed one. In 360 degrees of our life, anywhere, from any place, east, west, south, north, from anywhere, anybody trying to touch something is belonging to you. No matter, it might be a land, it might be a career, it might be your family life, it might be your finance, it might be your business. Anything belonging to you growing, somebody is trying to see those areas with fretting and jealous. My dear friends, God has given us a command, love your enemies. Okay. There is a great mesmerism while we are loving our enemies. Okay. We should not miss to love our enemies, because there is a supernatural wonder-working power will be operated by doing that activity. So we anointed ones, those who read the Bible and we understood the process of God's kingdom, we knew that. Maybe many of these worldly people do not know that what's the process of God, so that they will be frustrated. Sometimes they behave like mad. They gone mad. What's happening? Nobody will be understand. And the instructions of Lord Jesus Christ are quite opposite to this physical realm functions. So let's trust the process, my dear friends. God has already given a warning, touch not my anointed one. Anybody, anywhere, from any source, trying to touch you, touch your finances, touch your career, touch your reputation,
they want to defame your actual resources, and they want to put you down. There is a God in heaven. He knows how to put them down, and they will never be able to wake up again. ఈ లోకంలో మనుషులు మనల్ని చూసి మత్సరపడినప్పుడు, అసూయపడినప్పుడు భయపడాల్సిన పని లేదు, బాధపడాల్సిన పని లేదు. పైన దేవుడు మత్సరపడితే, ఒకసారి దేవుడు ఏ వ్యక్తి మీదైనా మత్సరపడితే ఆ మనిషి మళ్ళీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండడు ఈ భూమి మీద. సో ఎనీబడి ఈజ్ హర్టింగ్ యూ, don't take revenge from your physical strength with the logics of this mind. And what we understood from this world is absolutely nonsense. But if we are focusing on God's kingdom to understand how God functions, there we will see the real thrill. Alright, my dear friends, I'm seeing God is dealing with some principalities of this world. God is dealing with some kings, rulers, the higher officials, authorities from the God's kingdom. So let us honor instructions from the God's kingdom. Let us expect greater things. Supernatural impartation will be taken place in our lives. So in order to take supernatural impartation to take place in areas where we are lacking something, let us obey to the word of God. So without word of God, nothing taken place in this world. So even in our lives, something is to be taken place. We need to stay connected to the word of God. In the book of John, Gospel according to John, chapter 15, Jesus Christ says that, I am the vineyard, you are the branches. Those who all are connecting to my vineyard, they will be fruitful. నేను ద్రాక్షవల్లిని, మీరు ద్రాక్ష కొమ్మలని చెప్తున్నారు. సో ద్రాక్ష చెట్టుకి అంటబడి ఉన్నటువంటి ప్రతి కొమ్మ కూడా ద్రాక్ష పళ్ళతో అది ఫలించబడుతుంది. అదే రీతిగా మనం కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటామో, యేసు ప్రభు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి విత్ ద హోలీ స్పిరిట్, వెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గాడ్, we will be fruitful. So God is very much ready to do wonders beyond expectations and imaginations of our own trials. So let's be ready to submit ourselves to the Lord. Let us be encouraged with the word and with the warning which was given by God Almighty, touch not my anointed one. సో నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదని చెప్పి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. సో దోస్ హూ ఆర్ టచింగ్ అస్ ఇన్ వేరియస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్, హీ ఈస్ ద వన్ will definitely take care. God knows how to make things lined up. Let's together declare glory, honor, exaltations, and all praises belongs to the supernatural wonder-working God, Lord Jesus Christ, name above all names. Hallelujah. Right, friends, this is Evangelist Brother Joseph Rajkumar from the Light in Darkness Gospel Center, India. And previously, 15 days ago, I had given some live evangelism concerning to love your enemies. Why we need to love our enemies? It's a command from Lord Jesus Christ, and we need to research on that. Why? ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు మీ శత్రువులు ప్రేమించండి అని చెప్పారు అని. సో the first point already we have discussed. Again, I'm repeating because very, very important evangelical updates. Sometimes we need to keep on repeating several times so that at least one or other will reach to somebody's heart and mind,
and they will come to Lord's grace and they will submit themselves to God. So the first thing, మనం శత్రువుని ప్రేమించాలి అంటే దేవుడు శత్రువుని ప్రేమించమని ఎందుకు చెప్పాడు అనే దాని మీద విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. వీఆర్ మేకింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దట్ టాపిక్. శత్రువుల్ని ప్రేమించాలి అంటే ముందు శత్రువుల్ని మనం దానికన్నా ప్రేమించడానికి ముందు ఒక కార్యం చేయాలి. అలా కార్యం చేసినప్పుడే మనం శత్రువుని ప్రేమించగలం. ఏమిటా కార్యం? శత్రువుల్ని మనం క్షమించాలి. రైట్ మై ఫ్రెండ్స్, శత్రువుల్ని మనం క్షమించాలి. ఒకవేళ క్షమించలేనట్లయితే మనం ప్రేమించలేము. శత్రువుల్ని ఎందుకు క్షమించాలి అంటే దాని గురించి కూడా మళ్ళీ మనం విశ్లేషణ చేయాలి. సో బైబిల్ స్టడీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దీస్ ఆల్ బైబిల్ స్టడీస్ విచ్ వీ మేడ్ during last several years from the Light in Darkness Gospel Center are very very authentic informations from the God's kingdom, which we had gone through the Bible studies several times. So I request every one of you to go through these live evangelism updates earlier also, which have been given in the Facebook lives, and share it to others, those who need such strength, spiritual strength. సో లెట్ us come to this point now. మనం శత్రువుల్ని ప్రేమించమని చెప్పి దేవుడు ఆజ్ఞించారు. శత్రువుల్ని మనం ప్రేమించాలి అంటే ముందు మనం శత్రువులు ఎవరైనా ఎందుకు శత్రువులు అవుతారు? ఎవరైనా మనకి ఇబ్బందికరంగా ప్రయత్నించేటటువంటి ఆ పరిస్థితి, అటువంటి మానసిక పరిస్థితి కలిగి ఉన్నవారు మనకి రైట్. సో ఏదో రకంగా మనకి నష్టం చేద్దామని ప్రయత్నించేవారు మనం వారిని శత్రువులుగా గుర్తిస్తుంటాం. So listen very carefully, my dear friends. Prepare yourself, train your mind to spare some time, at least 20 to 30 minutes of very precious time to research on these Bible studies, which you people are getting from the Light in Darkness Gospel Center. Alright. So ముందే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఒక 30 minutes నేను ఈ దేవుని యొక్క వాక్యంలో బ్రదర్ జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన హృదయంలో ఉంచి నాకు ఇచ్చినటువంటి బైబిల్ స్టడీస్ని నేను ఫోకస్ చేస్తాను. దాని ద్వారా నేను డివైన్ నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటాను. దానికోసం నేను కొంత టైం స్పేర్ చేయాలి అని చెప్పి మీతో మీరు మాట్లాడుకొని ఈ లైవ్ ఇవాంజలిజం అప్డేట్స్కి వినడానికి రెడీ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ అలా మైండ్ రెడీగా లేకుండా మీరు వచ్చినప్పుడు ఒక 2 minutes 3 minutes విన్న తర్వాత మీకు ఇంకేదేదో గుర్తు రావడం, లోకంలో ఇంకేదో మీ మైండ్ని ఆక్యుపై చేసి ఈ విలువైనటువంటి బైబిల్ సమాచారాన్ని మీ మనసులో గుండెల్లోకి వెళ్ళి ఆ దేవుని శక్తిని మీరు పొందుకోకుండా చేస్తుంది. సో మనస్సు కొన్నిసార్లు మోసం చేస్తుంది. సో ఆ మోసం చేసే మనసుని మనము ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలన్నది మన బ్రెయిన్కి మనమే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో బీ ప్రిపేర్ టు లిసన్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ద రైట్ పాయింట్. సో శత్రువుల్ని మనం క్షమించాలి. క్షమించిన ఎడల అప్పుడు మనం ప్రేమించడానికి ఈ మైండ్ హార్ట్ అనేది వెకేట్ అయ్యి ఆ ప్రేమించడం అనే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సీరియస్లీ ఐఎమ్ సీయింగ్ సమ్ పీపుల్ are listening and they want to meet me personally. Thank you. You people are welcome. If you are with that truly seeking for the love of God, Lord Jesus Christ. So శత్రువుని మనం క్షమించాలి. సో క్షమించాలి, ఎందుకు క్షమించాలి అనేది కూడా మళ్ళీ క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, వై సమ్ పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఫాలో దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే they are lacking knowledge why we need to follow that instruction. All right, now I am able to supply such knowledge flow into your minds and hearts. Listen very carefully. ఎందుకు మనం శత్రువుల్ని క్షమించాలి అంటే, మనం శత్రువుల్ని క్షమించాల్సింది ఏదో వారిని ఉద్ధరించడానికో, లేదంటే వారిని ఏదో మనం సహాయం చేయడానికో, లేదంటే దేవునికి ఏదో మనం ఫేవర్ చేయడానికో కాదు. శత్రువుని క్షమించడం వల్ల ముందు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అసూయ, మత్సరపు హల్లెలూయా
రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ అసూయ మత్సరపు దురాత్మ శక్తుల యొక్క ప్రభావం అనేది ఆ శత్రువుల్ని అలా ప్రేరేపిస్తుంది. బేసికల్గా వాళ్ళు అలా చేయాల్సినటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నటువంటి వారు కాదు. సో గాడ్ హ్యాస్ రైట్. ప్రసంగి గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది, దేవుడు ప్రతి వారిని కూడా కపటం లేకుండా పుట్టించాడని చెప్పి రాయబడి ఉంది. అయితే ప్రతి వాడిని ఒకే రీతి, అయితే మనుషులు వారు సొంతంగా తంత్రములను కల్పించుకొని ఇలా అసూయ మత్సరపు వంటి ఆలోచనల వలయంలో చిక్కుకుంటున్నారని చెప్పి, చేపలు తమ బాధాకరమైనటువంటి వలలలో చిక్కుకున్నట్లుగా, చేప ఏం చేస్తుంది, వలలో చిక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్ళి అది హ్యాపీగా ఇంతకు ముందులాగా ఈదుకుంటూ హాయిగా నీటిని ఆనందించలేదు. వలలో చిక్కున్న తర్వాత దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే మార్కెట్ స్క్వేర్కి వెళ్తుంది. మార్కెట్ స్క్వేర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత కొనుక్కునే వారు వచ్చి ఆ చేపను కొనుక్కొని దాన్ని ఏం చేస్తారు, బొచ్చు పీకి పెనం మీద వేస్తారు. పెనం మీద వేసి దాన్ని వేపుతుంటారు. దానికి నొప్పేస్తుందా మంటేస్తుందా ఎవడు చూడడు అక్కడ. అలాగా చేపలు తమ బాధాకరమైనటువంటి వలలలో చిక్కుకున్నట్లుగా ఈ మనుషులందరూ కూడా ఈ నాశనకరమైనటువంటి అంధకార దురాత్మ శక్తుల యొక్క ప్రభావము, మత్సరము వంటి యొక్క తలంపులు, ప్రేరేపణలు వారి మనసుల్లోకి ఆలోచించి దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు గురవుతూ వారు పట్టబడుచున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే మిమ్మల్ని నష్టం చేయడానికి వస్తున్నారో అది వారి యొక్క సొంత ఆలోచన కాదు. అయితే ఈ అంధకార శక్తులు, దురాత్మ శక్తులు, మత్సరాలు, అసూయ శక్తులు ఇవనేవి వారిని ఆ రీతిగా ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క వలయానికి వారు చిక్కబడ్డారు. సో లెట్ us show some mercy on them. మత్సరము, అసూయ అనేటటువంటి వలయంలో చిక్కబడి వారి యొక్క మనస్సు, వారి యొక్క ఆత్మ పూర్తిగా నిత్యం వండుకున్న అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం ఆల్రెడీ ప్రారంభం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అయ్యో పాపం, వారు వాస్తవంగా అటువంటి వారి కానప్పటికీ కూడా కొన్ని అంధకార శక్తులు ఎదుటి వారికి నష్టం చేయొచ్చు అనేటటువంటి అలాంటి తలంపులు, ప్రేరేపణలు వారిలోకి పంపించినప్పుడు వారు తెలుసో తెలియకో వాటి యొక్క వలయంలో చిక్కబడి ఉన్నారు అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకొని వారి మీద దేవుడు యేసు ప్రభువు వారు మన మీద మనకి ఎలాంటి ప్రేమ చూపించారో మనం కూడా అలాంటి ప్రేమను చూపించడం అనేది ప్రారంభించాలి. అలాంటి పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారిని క్షమించడానికి మన మనసు సహకరిస్తుంది. సో మనం వారిని క్షమించుదాం. ఆ రీతిగా మనం క్షమిస్తున్నప్పుడు ముందుగా అటువంటి అసూయ మత్సరపు శక్తుల యొక్క ప్రభావం మనల్ని కూడా ఆవరిస్తుంది. ఎవడైనా మనకు నష్టం చేశాడంటే వెంటనే కోపం వస్తుంది, లేదంటే వాడిని చంపేయాలి, ఇది చేయాలి, ఏదో రకరకాలుగా మతి తప్పి ప్రవర్తించి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయి మనుషులందరూ కూడా వారి యొక్క యాక్చువల్ దేవుడిచ్చే సంతోషం, సమాధానం అంతా కోల్పోయి దెయ్యాలకి టార్గెట్గా మారిపోతారు. దెయ్యాలంటే అసూయలు, మత్సరాలు, ఎవరైనా బాగుపడుతుంటే చూడలేకపోవడం, ఎవరికైనా మంచి జరుగుతుంటే వాళ్ళు నష్టం చేయాలని ఆలోచించి అవన్నీ కూడా అవి దెయ్యాలు వాళ్ళ మనసుల్లో ఉండే రీతిగా అటువంటి ఒక తోలుబొమ్మలాటను ఆడించినట్టుగా దెయ్యాల స్వాధీనంలో వాళ్ళు అలా ఉంటారు. దెయ్యం ఎలా చెప్తుంటే దానికి లోబడేటటువంటి ఆ యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితి అనేది వారి యొక్క హృదయాన్ని, మనసుని ఆ రీతిగా నడిపిస్తుంది. సో వారు కూడా ఈ రీతిగా దేవుడికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని, దీని తర్వాత ఇంకొక జీవితం ఉంది, ఆ జీవితంలో నిత్యం మనుచున్న అగ్నిగుండం అనేది ఒకటి ఉంది, ఆ అగ్నిగుండంలోకి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయే ఈ ఆత్మల్ని నేను నా మనసులోకి, నా హృదయంలో నుంచి నేను విడిపించుకుంటాను, నేను తప్పించుకుంటాను, ఆ ప్రభువుని తెలుసుకుంటాను అని చెప్పి వారు కూడా తెలుసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానం అనేది వారికి సరఫరా అయినప్పుడు. కానీ ఈ జ్ఞానం వారి మనసుల్లో, హృదయాల్లోకి వెళ్ళక ముందే అన్ఫార్చునేట్లీ రకరకాలైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్, రకరకాలుగా నువ్వు గొప్ప, నేను గొప్ప, మతాలు, మత కల్లోలాలు, ఇంకా చాలా రకాలుగా డిస్టర్బ్ అయ్యి మనుషులందరూ కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక హోప్ ఏంటంటే దేవుని దగ్గర నుంచి మనుషుల్లోకి, హృదయాల్లోకి వచ్చేటటువంటి క్లారిటీ. బైబిల్ మొన్న రీసెంట్లీ ఒక 3-4 days మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు యేసు ప్రభు వారు మనకిచ్చే ఒక బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్, ఈ బైబిల్ గ్రంథం
మనుష్యుడు ఫేస్ చేసే ఏ ప్రాబ్లంకైనా బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన గతంలో చెప్పింది రికార్డ్ అయిందో లేదంటే ఏమో తెలియదు, కానీ రీసెంట్లీ ఒక 3-4 days బిఫోర్ ఇదే ఫేస్బుక్లో నేను షేర్ చేయడం జరిగింది ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు. సో ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చదవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏదైతే ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఉందో దీనిలో నుంచి మనకి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం అనేది అందుబాటులోకి వస్తుంది. సో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం మన మనసుల హృదయాల్లోనికి అనుమతించినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నిజమైన సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని మనం పొందుకొని ఆ రీతిగా జీవించడం అనేది మొదలు పెడతాం. సో అయితే ఆ రీతిగా మనం క్షమించడం వలన ఇప్పుడు అసూయ శక్తులు అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ప్రతి ఒక్క మనిషిలోని తన గుండెల్లో ఉన్నటువంటి మనకి ఒంట్లో చాలా ఉంటాయి, ఊపిరితిత్తులు కానీ, కాలేయం కానీ, గుండె కానీ, ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ, అది అసూయ, మత్సరం వంటి శక్తులకి ఎఫెక్ట్ అయిందంటే బేసికల్గా ఎవడైతే అలాంటి అసూయను కలిగి మత్సరాన్ని కలిగి మనసుల్లో క్యారీ చేస్తూ ఉంటాడో కొన్ని టన్నుల బరువు లాంటి ఒక వేదన అనేది అంతరంగాన్ని అంతటిని కూడా స్పాయిల్ చేసి ముందు ఎవరైతే క్షమించలేనటువంటి ప్రేమ లేనటువంటి మనసు కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వారికి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది ఎవరవని, క్రైస్తవులైనా, ముస్లిమ్స్ అయినా, హిందూస్ అయినా, అది మతానికి సంబంధం లేదు. ఆ అసూయ మత్సరం అనేది ఎవరిలోకి వెళ్తే వాడిని అది స్పాయిల్ చేసి నాశనం చేస్తుంది. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. సో యేసు ప్రభు వారి మాటలు మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? యేసు ప్రభు వారు క్షమించండి అని ఎందుకు చెప్పారు? క్షమించమని చెప్పారు అంటే ఆ క్షమించమని చెప్పడం వల్ల జస్ట్ ఆ క్షమించడం ద్వారా ఆ అసూయ శక్తులకి మన మనసుల్లో, హృదయాల్లో స్థానం అనేది ఉండదు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. టీయా ఫ్లాష్ కలోనా? Glory belongs to God. Right. Yeah, friends, I believe these evangelical updates from the Light in Darkness Gospel Ministries are being useful to many people, those who are following these messages. And I believe the Holy Spirit God is speaking, and the Holy Spirit is working through the hearts of people by listening these messages. I request you people to share this message to others, those of your family members. సో రీతిగా మనం ఎప్పుడైతే క్షమిస్తామో ఎవరైనా వెంటనే ఆ మనస్సు, హృదయం అనేది తేలిక అవుతుంది. సో ఒకరిని క్షమించకుండా మనసులో ద్వేషం, అసూయ, క్రోధం ఉంచుకొని ఎన్ని బీపీ మాత్రలు వేసినా ఆ మాత్ర పవర్ కూడా ఈ అసూయ శక్తుల ముందు పనిచేయవు. దేవుని మహింపరచబడిన గాక. సో మరి దీనికి ఏంటి సొల్యూషన్ అంటే దేవుని ప్రేమతో మనం అటువంటి వారిని క్షమించాలి. క్షమించి ప్రేమించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు వారిని మార్చుతాడు. ఒకవేళ వారు మారలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, వారిలో అంధకారం ఇంకా ఎక్కువైనప్పుడు వారిని దేవుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలన్నది అది దేవునికి మనం విడిచిపెట్టాలి తప్ప మనం సొంతంగా త్వరపడి మన శారీరకమైనటువంటి శక్తులను ఉపయోగించి వారితో గొడవలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం లెట్ us humble ourselves in the presence of God. Let us allow God to fight with the circumstances. So God has kept a wonderful system in this world. There are concerned departments to work for the welfare of the human being. There are HR department, there is a chief minister, there is a education minister, there is a home minister. They all are being chosen by God. There is a deputy chief minister, our beloved Pawan Kalyan garu. Like that, there are before this we have another the wonderful chief minister Jagan Mohan Reddy garu, who provided all financial welfare to others. Like this, there are many people dedicating themselves to serve the human being
by bringing various welfare schemes. So let us respect them. Those who are traveling towards helping anybody from anywhere in this world, let us honor them because they created by God. God has kept some burden in their hearts. They are doing something good to the society. All right. So I'm very thankful to all those who are following my evangelism updates through the Light in Darkness Gospel Ministries. Thanks a lot. సో మనం ఎప్పుడైతే క్షమించడం మొదలు పెడతామో ఆ క్షమించిన వెంటనే ముందు మనం డెలివరెన్స్ పొందుకుంటాం, మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనం వారిని ప్రేమించడం మొదలు పెడతాం. ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమతో మనం ఒక మనిషిని ప్రేమిస్తామో, ఎంతటి దుర్మార్గులైనా, ఎంతటి నష్టం చేసేటటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్న వారైనా దేవుడు వాళ్ళనే మళ్ళీ మనకి మేలు చేసేవారిగా మార్చేయడానికి దేవునికి శక్తి ఉంది. ఎవరైతే నష్టం చేద్దామని ఆలోచన కలిగి మనతో గొడవ పడుతున్నారో, God used the very same people to help us, to uplift us. It's a wonder. That is the supernatural wonder. What is natural process? మనకు ఎవరైతే నష్టం చేస్తున్నారో వాళ్ళతో మనం గొడవ పడతాం, వాళ్ళు మనతో గొడవ పడతారు, దెబ్బలాట జరుగుతుంది. దెబ్బలాటలో ఎవరినో నష్టం చేసుకుంటారు. అదొక ప్రాసెస్, న్యాచురల్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈజ్ సూపర్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్? ఎవరైతే మనకు నష్టం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే మన ఫైనాన్సెస్ని ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నారో, మనల్ని ఎదగకుండా చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, గాడ్ యూజ్ ద వెరీ సేమ్ పీపుల్ టు డూ ద థింగ్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ వే. దోస్ హూ ఆర్ ఎనిమీస్ విల్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్. ఎనిమీస్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? ఫ్రెండ్. ఎవరైతే నీకు శత్రువులో వారిని మిత్రులుగా మారుస్తాడు దేవుడు. అలా మార్చడానికి దేవుడికి అవకాశం ఇవ్వాలి. మనం దేవుని యొక్క మాటలు వినాలి. దేవుని మాటలు వినాలని తలంపు మనకు ఉండాలి. దేవుడు క్షమించమని చెప్పినప్పుడు దేవుడి మాటకి మనం లోబడి దేవుడు వారిని క్షమించాలి, వారిని ప్రేమించాలి. సో దేవుడు చెప్పింది మనం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం చెప్పింది కూడా దేవుడు చేస్తాడు. చాలామంది దేవుడికి ప్రార్థన చేసి ఈ ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదు, అది రాలేదు, దేవుడు మంచోడు కాదు, దేవుడు నా మాట వినడం లేదు, ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. చూడండమ్మా, దేవుడు మన మాట వినాలంటే ముందు దేవుడి మాట మనం వినాలి. ప్రియమైనటువంటి తమ్ముడు, చెల్లి, సహోదరి ఎవరైనప్పటికీ కూడా God has given me such maturity in me and I'm just going smoothly just with the instructions given by Lord Jesus Christ in my life. And I want everyone to become like Joseph Rajkumar in Andhra Pradesh, including the one and all. All right. I believe this message shall make sense to many, those who are following this message. Thanks a lot. God bless you all. I will tell you another 2-3 points concerning to why we need to love our enemy. All right. Okay. And there is another. దేవుడు మన పక్షం ఉండగా మనకి విరోధి ఎవడు అని చెప్పి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడినది. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ హోప్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్, ప్రామిసెస్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలని మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఆ హోప్ని మనం మన యొక్క మనసులకి, హృదయాలకి అప్లికబుల్ చేసినప్పుడు దట్ సూపర్ న్యాచురల్ వండర్ వర్కింగ్ పవర్ విల్ వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. And I want every one of you to be filled with such support, supernatural wonder-working support from God's kingdom by submitting ourselves to God. Let's all together declare glory, honor, exaltations to the name of Lord Jesus Christ, name above all names. Luke chapter 2:14 word says that సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ, భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులందరికీ కూడా సమాధానము అని రాయబడినది. భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులందరికీ సమాధానం అని చెప్పాడు దేవుడు. సో ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉండాలి అంటే ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. లెట్ us take a strong decision to follow his instructions. Let's become as a pleased people to God so that we can have the peace from God's kingdom. Hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక.